see. Maybe it's the man who's been chained to a wall who's really free. Maybe death is really cool. Maybe all of us are fools who light the way, who light the way. So I cry in the night sometimes. When I think of us, I cry in the night sometimes. And I think mistrust. Seems we've got a lot to learn. Ooh, a lot to learn. Maybe in another life we could start again and get things right. So right. And a color wouldn't mean you could hate another soul that's shining beneath the skin. And I cry in the night sometimes. When I think of us, I cry in the night sometimes. And I deep mistrust. Seems we've got a lot to learn. Ooh, a lot to Shanti, and a very warm welcome to our panel discussion that is about to begin today. We have our panelists, Brother David from UK, Sister Lotta from Sweden, and Sister Elizabeth from USA, and we have Sister Pratibha from South Africa interviewing them, and the topic would be creating a stage of equanimity. So I would let Sister Pratibha introduce the panelists and few words about Sister Pratibha. Sister Pratibha came to Baba at a very young age of 15, and she has been with Baba for over 38 years, and she had a fortune of serving in many places in South Africa, Durban, Cape Town, and she's currently based in Johannesburg. And she also has a very good experience of serving in interfaith gatherings and also especially with women's organizations. So today Sister Pratibha would interview the panel on the topic, creating the stage of equanimity. So over to Sister Pratibha. Om Shanti. And it's lovely to be with everyone here. I think I'm going to treat this not as an interview, but as a conversation. We know each other for a long time, and I don't have formal introductions for our panelists, but just to say, Brother David, he's been with Baba for many, many years. I think he calls himself Adi David. You know what that means? The first David to come to Baba. And I think in 1978, 76, around that time, yeah. So a soul with a lot of experience, but I think Brother David வந்து நான் அவரை போற்றுவேனேன்னு சொன்னால் அவருக்கு மிக நல்ல ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கின்றது. இப்போ ஓகேயா கேட்குதா? ஓகே ரைட். அத்துடன் சிஸ்டர் லோட்டா பல வருடங்களாக பாபாவுடன் இருக்கின்றார். சிஸ்டர் லோட்டாவை குறிப்பாக
சுய had some trainings with her. நிர்வாக அந்த ட்ரெயினின் Appreciate of Sister Lotta. She's a very creative soul. அது I still remember some of your cartoons. But உங்களோட நீங்கள் கார்ட்டூன் வரைவதில் வல்லவர், அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது. very enthusiastic and மிகவும் உற்சாகம் நிறைந்தவர், ஒரு நல்ல நண்பி. சிஸ்டர் எலிசபெத் மிகவும் நல்ல ஆக்கப்பூர்வமாக உருவாக்கக்கூடியவர். and I think many of us know her through her beautiful singing. அவருடைய அழகான பாடல் மூலமாக அவரை எங்களுக்கு தெரியும். You started singing in Hindi, isn't it? அவர் முதலாக ஹிந்தியிலே அழகாக பாட ஆரம்பித்த ஒரு வெளிநாட்டவர். Asked us to be together and have this எனவே equanimity. இந்த உரையாடல், அதாவது சமநிலை எப்படி நாங்கள் உருவாக்க முடியும், இந்த தலைப்பை பார்க்கும்போது நான் பாபாவிடம் வருவதற்கு முன்னர் கீதை வாசிப்பேன். அந்த கீதையிலே சொல்லுவார்கள், எனக்கு மிகவும் தொட்ட ஒரு விஷயம், யோகியினுடைய ஒரு அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த சமநிலை இருக்குமாம் ஒரு யோகி என்று சொன்னால். அப்போ இது நான் வாசித்து அறிந்திருக்கின்றேன். ஆனால் இப்பொழுது முற்று முழுதாக இந்த சமநிலை இருக்க வேண்டும், ஸ்திரத்தன்மை இருக்க வேண்டும், எந்த விதமான ஆதிக்கத்துக்கு உட்படாத நிலை இருக்க வேண்டும். எனவே இது மிகவும் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலை. Explore it through personal experience. எனவே தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மூலமாக தான் நாங்கள் இதை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். So the first thing I'd like to do எனவே முதல் நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரிடம் இருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், witness someone responding உங்களுடைய அனுபவம் என்ன, அதாவது சமநிலையை பேணுகின்ற a daddy's response. தாதிகளுடைய பதிலாக இருக்க முடியும், அல்லது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டீர்கள் என்பதாக இருக்க முடியும். இதை பார்க்க போது அது உங்களுக்குள்ளே என்ன ஒரு ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே, ஒரு சவாலான ஒரு சூழ்நிலையிலே எப்படி அந்த சமநிலையை பேணினார்கள். My first song. I was in Delhi, ORC, retreat place. டெல்லி ஓஆர்சியில் இருந்தாராம் ஒருக்கா. It wasn't quite finished, and there was a part that was not quite finished. இப்போ சில இடங்கள் இன்னும் கட்டப்படாமல் முடிக்கப்படாமல் இருந்ததாம். The scaffolding, அப்போ அது அந்த கட்ட வேண்டிய அந்த, அதாவது ஒரு கட்டடத்தை கட்டும்போது சில தடிகள் இருக்கும் இல்லையா, அதிலே அவர்கள் வேலையாட்கள் நின்று வேலை செய்வார்கள். and I observed that a lot அப்போ நான் பார்த்தேன் அந்த பணியாட்கள் started diving in, which is kind of a normal reaction. But one of the seniors was sort of sitting, and she just remained extremely calm and sort of put a hand up and said, "There's too much rubble. If you move anything, it'll be dangerous, and something could fall, so you need to get." அவர் சொல்கிறத நான் முழுமையாக கேட்டுட்டு சொல்கிறேன், இல்லை என்ன விட்டுருவேன். என்னென்னு சொன்னால், அவர் சொன்னார், அந்த கட்டி இருந்த அந்த இது கட்டி கொண்டிருந்தது அரைகுறையாக கட்டியிருந்தது, அப்படியே உடைஞ்சு விழுந்துருதாம். அப்போ எல்லாரும், ஒரு மூத்தவர் அங்கே இருந்தவராம், சீனியர் ஒரு ஆள், அவர் அப்படியே அமைதியாக இருந்தாராம். அவர் சொன்னாராம், நீங்கள் இதில் போனால் இதனால் பாதிக்கப்படுவீங்க. மற்றவை எல்லாரும் ஓடி ஆடி கொண்டிருந்துச்சுனம்மா. A sportsman. So when I thought there was a good chance of going for something, getting the ball, I'd really go for it. I mean, seriously go for it. But if I felt it's not really a good chance of getting it, I would just step back and save my energy. இப்போ அவர் சொல்கிறார்,
அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் என்னுடைய சக்தியை என்னால் பேண முடியும்னு சொன்னால் நான் அதிலிருந்து விடுபட்டு I would just walk in very late, not speak to anyone, not look at anyone, and then walk straight out again. So I think I had a sort of a chilledness about me somewhere. அதாவது ஒன்றுமே சொல்லாமல் அப்படி இருந்து நேரடியாக போய் இதுதான் செய்ய வேண்டும் அதுதான் செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்கின்றார். அந்த லோட்டா சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க தனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நினைவு வரவே இல்லைன்னு சொல்கிறா. எலிசபெத் சொல்கிறாங்க ஒரு உதாரணம் தனக்கு ஞாபகம் வருது. இப்போ அந்த ஒரு தியான வகுப்பு ஒருத்தர் எழும்பி சொன்னார், இது இதில் எந்த விதமான ஒரு நியாயம் இல்லை. அதாவது அப்போ எனக்கு நான் அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்ன சொல்கிறதுண்டு. ஆனால் அந்த டீச்சர் அப்படியே கூலாக இருந்தாங்களாம். அப்போ அவர் ஒரு இப்போ ஒரு புல்லட் தைக்காத ஒரு கவசம் அணிந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்படியே அந்த ஆத்மா அவ்வளவு சத்தம் போட்டு இதெல்லாம் போய் என்ன மாதிரி சொன்னால் கூட அந்த டீச்சர் அவ்வளவு அமைதியாக அதை கையாண்டாராம். ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி. How do you define the stage of equanimity for yourself? அப்போ உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு சமநிலையை பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வரை விளக்கணப்படுத்துவீங்க? First thing one does, don't be Judy, we look in the dictionary. முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்வோம், அகராதியில் போயிட்டு பார்ப்போம். அப்போ மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இதை நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுவினம். Composure. They talk about composure and they talk about basically remaining calm. அதாவது அடிப்படையாக நாங்கள் நிதானமாக இருக்கிறது, எங்களோட சமநிலை தளம்பாமல் இருக்கிறது, எங்களோட எந்த விதத்தாலும் பதட்டப்படாமல் இருக்கிறது, இப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன். The opposite of that for many years. What made people feel a little bit ruffled and ஏன் மனிதர்கள் பதட்டப்படுவினம்? இல்லை இப்போ இதுதான் எங்களோட அடிப்படை கற்பித்தல். ஓம் சாந்தின்னு சொன்னால் அதுதான். ஒரு போர்க்களத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நாங்கள் அமைதியாக இருக்கிறது, அதாவது கற்றுக்கொள்கிற அந்த போர்க்களம். ஓகே, அந்த மைண்ட் கன்னிவடி இருக்குன்னு தானே. அப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, மோயினி தீதி எங்களை கேட்டாங்க ஒருக்கா, அதாவது பீஸ் வில்லேஜ் வர்றதுக்கு முன்னம். சரி, அதாவது சமநிலையாக நாங்கள் முழுமை அடைகிறதுன்றா என்ன? அப்போ நான் சொன்னேன் சமநிலையிடம் இருக்கிறது. அப்போ அவ சொன்ன இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அப்போ அவள் விளங்கப்படுத்த ஆரம்பித்தா அது முழுமை, பெர்ஃபெக்ஷன்னு சொன்னால் முழுமையாக இருக்கிறது, எல்லா சகல கலைகளாலும் நிரம்பி இருக்கிறது. எனக்கு அந்த சந்தோஷம், அந்த அனுபவம் ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் நான் அதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன்.
அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு கயிற்றுல சமநிலை நடக்கிறது, கயிற்றுல நடக்கிறது சமநிலையா அப்படி இல்லை, ஆனால் இது நிரம்பி இருக்கிறது. அப்போ இந்த வருஷம் அதாவது கர்மா பற்றி நாங்கள் பேசும்போது, பாபா இது எனக்கு செய்தார், நான் ஏதாவது எதிர்மறையாக செய்தா அப்போ அது யார் செய்தது? மாயா செய்தது. ஓகே, ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த சமநிலை என்று வரும்போது பாபா எங்களை தூய்மைப்படுத்த வந்திருக்கிறார், ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தத்தான் அவர் வந்திருக்கிறார். அவர் எங்களுடைய பாத்திரங்களை கழுவ போகிறதில்ல, எங்களுக்காக பாட்டு பாட போகிறதில்ல, எங்களுக்காக திட்டங்களை போட போகிறதில்ல. ஆனால் இன்றைய காலையில் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது, அவர் எங்களை தூசியிலிருந்து மண்ணில் இருந்து எங்களை எடுத்து எங்களோட கவலைகள், எங்களோட துன்பங்கள், எங்களோட பிரச்சனைகள், அந்த ஒரு சிக்கல்களுக்குள்ள இருந்து அவர் எங்களை விடுவித்தார், ஒரு தெளிவை கொண்டு வந்தார். அப்போ அதன் மூலம் எங்களால் நாங்கள் இப்போ சிக்கி இல்லை, நாங்கள் அகப்பட்டு கொண்டு இல்லை, எங்களோட கற்பனைக்குள்ளே இல்லை, நாங்கள் அதிலிருந்து தெளிவாகி இருக்கிறோம். இப்போ எங்களால் சரியானதை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது. அப்போ எங்களுக்குள்ள ஒரு தெளிவை கொண்டு வராரு. அப்போ அதனால் என்னால் தவறானது செய்ய முடியாது. அப்போ ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது அது நடக்கும், ஏன்னு சொன்னால் அது நடக்க இருக்கிறது, அது நடக்க இருக்கும். அது எனக்கு குட் பை சொல்ல வந்திருக்குது, விடை பெற வந்திருக்குது. நல்லதாக கூட இருக்கலாம், சந்தோஷமாக தான் இருக்கலாம், எதிர்மறையானதாக இருக்கலாம். அதனால் நான் எனக்கே அனுமதி கொடுக்குறேன். நான் சந்தோஷத்தை கைப்பிடிச்சு, அதாவது பிடிச்சு கொண்டிருக்கலாம், அது நல்லதே. சந்தோஷத்தை பிடிச்சு கொண்டிருக்கலாம், அல்லது என் துன்பத்தை நான் பிடிச்சு வச்சு கொண்டிருக்கலாம். அது என்ன பொறுத்த விஷயம். அப்போ நாடகத்தில் நான் ஸ்திரமாக இருந்தேன்னு சொன்னால், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு நாடகத்தில் இருக்குமா இருந்தால், இது என்னை முன்னேற செய்கிறது, அதுக்கு உதவி செய்கிறது என்றதில் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த முதல் கேள்வி எனக்கு வந்த பதில், பாப் தாதா அவர் இப்போ 25,000 பேரை சந்திக்கும் போது அவருடைய பார்வை எப்படி இருக்கும்? ஸ்திரத்தன்மை. அந்த சண்டை கூட்டத்துக்குள்ள சில பேர் சத்தம் போடுவார்கள், சில பேர் எதுவெல்லாம் செய்வார்கள், ஆனால் பாபா அப்படியே ஸ்திரமாக இருப்பார். அப்போ அந்த உதாரணம் எனக்கு முன்னால் வந்தது. அப்போ அது ஒரு ராஜரிகம் தன்மை, அதாவது முற்று முழுதாக நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறது. அந்த சமநிலை என்ற ஸ்திதி என்று பார்க்கும்போது, அதாவது எந்தவித பக்க சார்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் எல்லாரும் எனக்கு சொந்தமானவர்கள். இப்போ தாதிகள் அப்படித்தானே இருந்தார்கள் இல்லையா? அவர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த அன்பு அக்கறை இருந்தது. அவர்கள் ஒரு நாளும் பக்க சார்பு இல்லாமல் இருந்தார்கள். இப்போ எங்களில் சிலர் நாங்கள் அன்று பேசினோம், ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது, இன்றைய காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் நடக்குது என்றது எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ நாங்கள் அந்த நிலையில் எப்படி ஸ்திரமாக இருக்கிறது, நாங்கள் ஒருத்தரோட பக்க சார்பாக கதைக்காமல் பக்கத்தை எடுக்காமல் எப்படி நாங்கள் ஸ்திரமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ முற்று முழுதாக நம்புறது,
அதாவது அந்த நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் அதே நேரம் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க, ஆனால் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறீங்க. சில நேரத்தில் நாங்கள் எதிர் நடவடிக்கை எடுத்திருப்போம், அல்லது கடந்த காலத்தில் அப்படி நடந்திருக்கலாம். ஸோ அப்போ சமநிலையாக இல்லாமல், அப்போ அந்த சமநிலையாக இருக்கிற அந்த ஸ்திதி எங்களோட சுயமரியாதையோட தொடர்புடையது. ஸோ ஏதாவது ஒன்றுக்கு நான் எதிர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதோ அல்லது அதனால் பாதிக்கப்படுறதோ, ஸோ அப்போ அது எங்களோட சுயமரியாதையை வந்து பாதிக்கும். ஸோ அப்போ அதனால் நீங்கள் அப்படி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் எதிர் நடவடிக்கை இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே வரும்போது எப்படி நீங்கள் மீண்டும் உங்களை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை செய்தீங்க? அல்லது நான் அப்படி நடந்துட்டேனே என்று எனக்குள்ள வெக்கப்படாமல், அதாவது எனக்குள்ள ஒரு அவமான உணர்ச்சி இல்லாமல் அதிலிருந்து எப்படி விடுபட்டீங்க? ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன முயற்சிகள் செய்தீங்க அதிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு? உங்களை மீண்டும் வந்து அந்த சுயமரியாதைக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன முயற்சியெல்லாம் செய்தீங்க கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்? உங்களோட அனுபவத்தை சொல்லுங்கள். நான் மிகவும் கடுமையாக சில நேரத்தில் அப்படி எதிர் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவேன். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது அதன் விளைவுகள் மீண்டும் எனக்கு தான் வரும். ஏன்னு சொன்னால் அது கசப்பான அனுபவம் வந்து எனக்கு தான் வரும், அந்த கசப்பான அனுபவம். இப்போ கடந்த காலத்தில் நான் குற்றம் சொல்வேன். ஏனென்று சொன்னால் ஆனால் பிறகு படிப்படியாக நான் என்ன செய்தேன், என்னோடு நான் பொறுமையாக இருக்க பழகிக்கொண்டேன், அது சரியாக பார்க்க பழகிக்கொண்டேன். நான் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடந்தேன் அந்த நேரம்? உடனடியாக எதுக்காக பயப்பட்டேன்? ஆனால் அதுக்கு பதிலாக உண்மையாக நான் பார்த்தேன்னு சொன்னேன், நான் பயந்துருந்தேன் அந்த நேரத்தில். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன சோதித்து அறிந்து கொண்டேன். இப்போ சொன்னாங்க பக்கங்கள் எடுக்காமல் இருக்கிறது, பக்கச்சார்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்போ அதே நேரம் ஒருத்தர் வந்து என்னை எதிர்க்கிறாரு. இப்போ நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் என்றும் தயாராக இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு ரிப்பிள், அதுண்ட ஒரு பல வந்த பிறகு அதுண்ட விளைவுகள், அதுக்கு பிறகு நான் நினைப்பேன் சில நேரத்தில் இது எல்லாரும் அப்பாவிகள் என்ற மாதிரி. ஆனால் அவர்கள் அப்பாவிகள் தான், எல்லாருமே அப்பாவிகள் தான். அதாவது நாங்கள் ஒரு பக்கம் எடுக்கிறது, அது எப்படி நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை சார்பாக நடக்க முடியும்? மற்றவர் ஒரு ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் போது சில நேரத்தில் நான் தான் அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணியாக இருந்திருப்பேன். இப்போ அது ஒரு சம்ஸ்காரா ஆகிரும். அது நாடகத்தில் அந்த காட்சியில் ஒரு காட்சியை காட்டுறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அவர்கள் பார்ப்பார்கள், அவர்களோட அம்மாவோ அப்பாவோ அவர்களோட, அப்போ அது என்னுடைய
எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் நான் அவர்களை நம்ப வேணும். ஓகே, நான் உங்களை நம்புகிறேன், நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கொள்கிறேன். And they're not going to respond favorably right away, are they? அப்போ உடனடியாக அவர்கள் அதுக்கு சரியாக நடந்து கொள்ள போகிறதில்ல. ஆனால் நான் எதிர் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுறதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் விடுபடுவேன். இப்போ நான் ஒருத்தரை அந்த நாடகத்தில் ஸோ பாப்தாதா எப்படி நினைப்பார், ஒவ்வொரு கல்பமும் இது அப்படியே நடக்குது. அப்போ அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்களோட சமநிலையை அவங்க பேணுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களை நம்பிக்கை வைக்கும்போது அப்போ நானும் சரியாக மூச்சு எடுக்கும்போது அவர்களும் சரியாக அந்த மூச்சை எடுக்கிறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும். அதாவது இது ஒரு மற்றவர்களுக்கு ஒரு மரியாதை காட்டுற ஒரு சரி அழகான ஒரு வழிமுறை. ஏன்னா நான் அதுக்கு எதிர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் அவரை மதிக்கின்றேன் என்றதை இது காட்டுறதா அமையும். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பாபாவோட சமநிலை பாபா முற்று முழுதாக நிரம்பி இருக்கிறது. அப்போ இந்த கேள்வி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எதிர் நடவடிக்கை இருந்தால் இப்போ இது எல்லாமே என் மனோநிலையை பொறுத்தது. சில நேரத்தில் சென்டர் இன்சார்ஜ் சொல்லுவாங்க இதை பேசி தீர்ப்போம்னு, நான் சொல்லுவேன் இல்லைன்ட்டு. அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஓகே நாளே அதை பற்றி பேசுவோம்ண்டு. அப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க, எப்படிப்பட்ட மனோநிலையில் இருக்கிறீங்க என்பதை பொறுத்த விஷயம். அப்போ இப்படி நாங்கள் எதிர் நடவடிக்கைன்னு சொல்கிறதும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் தோல்வி அடைகிறோம். அதாவது ஒரு ஒலிம்பிக் பதக்கம் சில நேரத்தில் 1/100 செகண்டால் ஒருத்தர் இழந்திருப்பார் அந்த தங்க பதக்கத்தை. அதாவது ஒரு மிகவும் குறுகிய ஒரு காலப்பகுதியில். அப்போ அதனால் இப்படி நாங்கள் எதிர் நடவடிக்கை ஈடுபடுறதுன்றது ஒன்றில் நாங்கள் தோல்வி அடைகிறோம், ஒன்றில் வெற்றி அடைகிறோம், அல்லாட்டி நாங்கள் அதை கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் சொல்லுவார்களாம். அப்போ அதை மாதிரி தான் இப்போ நான் குற்றம் சொல்கிறத நான் விட்டுட்டு நான் என்ன செய்தேன், இது சுயமரியாதையை பொறுத்த விஷயம்தான். And captains do get dropped, by the way. And I could see, gosh, that is such a deep thing that there's a part of me inside that just nothing's ever good enough. Not in a gross way, but you do something nice, you do a talk and something, and people come up and really found it useful because obviously Baba's inspired you to say something, and yet inside, அவங்க சுற்றி வளைச்சி பேசுகிறாங்க. but now
thought, this is just a habit. And the only way to change a habit is to அவர் சொல்கிறார் அது ஒரு பழக்கம். அப்போ அந்த பழக்கத்தை நான் மாற்றிக்கொள்ளணுமன்றதை தெரிஞ்சுக்கொண்டேன். அவர் சொல்கிறதுட சாரம் இதுதான். அது ஒரு கூடாத பழக்கம், அந்த மாற்றிக்கொள்ளணுமன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கொள்கிறேன். You're talking to the David of 2 minutes ago or 5 minutes ago, and actually I'm not that same David. அதாவது 2 நிமிஷம் அல்லது 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னம் நீங்கள் பேசின அந்த டேவிட் இல்லை, இப்பொழுது நான். அதாவது நான் ஒவ்வொரு நிமிஷம் மாறிக்கொண்டிருப்பேன்னு சொல்கிறார். But I'm actually finding it's worked, and I like this thing of being innocent, calm. அதாவது கள்ளங்கபடமற்றவராக இருக்கிறது அல்லது அப்பாவிகள், அவர்களும் அப்பாவிகள் தான், அவர்களை யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது. இது எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்குது. Or you seeing things clearer, or you just have more experience. உங்களுக்கு கூட அனுபவம் இருந்ததுன்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு அனுபவசாலியாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் எதிர் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் சிறந்ததே பார்ப்பீங்க. இப்போ டாடிஜின்ற ஒரு ஸ்லோகம் வந்து see the best, forget the restன்னு சொல்லுவாங்களாம். அதாவது அதில் சிறப்பானதை பாருங்கள், எஞ்சியதை விட்டுருங்கன்னு சொல்லி. இப்போ எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆழமான ஒரு பழக்கம் என்னது? எதிர்மறையாக சிந்திக்கிறது. எங்களுக்குள்ள ஆழமாக அது பதிஞ்சு போய் கிடக்கு. I feel like I've turned a corner, and even people say something nice to you. இப்போ யாராவது நீங்கள் ஏதாவது நல்லது செய்தால் ஒருத்தர் உங்களோட போற்றினா, ஆமாம் பாபா உதவி செய்கிறார், அப்போ நல்லது, அப்போ நான் என்னையே நான் நேசிக்க கற்றுக்கொள்கிறேன். ஓகே, யாராவது ஏதாவது நல்லது சொன்னால் ஓகே, நான் அதுக்காக என்னை தயார்படுத்தினேன். அதே நேரம் பாபா அதுக்கு உதவி செய்தார். அப்போ அது நான் என்னுடைய அந்த மனோநிலையை மாற்றிக்கொண்டேன். அப்போ சிஸ்டர் சொன்னாங்க, சமநிலை எப்போன்றதுன்றது ஒரு விஷயம், எல்லாரையும் சமமாக நேசிக்கிறது. டாடிஜி வந்து அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் இல்லையா? அவளோட திருஷ்டியில் முற்று முழுதாக அவள் எல்லாரையும் மீதும் மரியாதை வைத்திருந்தா. அப்போ அது ஒரு உயர்ந்த ஸ்திதி. அதாவது ஆத்ம உணர்வு பயிற்சி, அதாவது பாகங்களோ அல்லது ரூபங்களோ அதுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்டு போய் அந்த ஆத்மா பார்க்கறது. ஆனால் அதே நேரம் இன்னொரு சவால் இருக்குது எங்களோட உறவு முறைகளில். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஞாபகம், அந்த ஒரு ஞாபகங்கள் அது என்ன செய்யும்னா உங்களோட மனோபாவத்துக்கு ஒரு ஆதிக்கத்தை கொண்டு வரும். இவங்க இப்படித்தான், இவங்க அப்படித்தான்று அது எங்களுக்குள்ள அப்படியே பதிஞ்சு போயிருக்கிறது. அப்போ அந்த சுவடுகளை நாங்கள் நீக்கி எங்களோட மனோபாவத்தை நாங்கள் சுத்தப்படுத்தணும்னு சொன்னால், அதாவது அது நிச்சயமாக எங்களோட திருஷ்டியை மனோபாவத்தை எல்லாம் பாதிக்கும். ஸோ அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? அதாவது சில நேரத்தில் நாங்கள் எங்களை அழைக்காமையே ஒரு விதமான ஒரு விபத்துக்குள்ளே போயிடுற, அதாவது துன்பங்கள், வலிகள், வேதனைகளுக்குள்ள
நாங்கள் பிரவேசிக்கின்றோம். அப்போ அதுகள் எல்லாம் சுகமாகாட்டி குணப்படுத்தப்படாட்டி அது என்ன செய்யும், உறவு முறையில் ஒரு தடைகளை கொண்டு வரும். அப்போ ஏனென்று சொன்னால் இந்த கடந்த கால வேதனைகளை துன்பங்களை நாங்கள் சுகப்படுத்துகிற இப்போ இப்படியெல்லாம் உருவாகும் போது எப்படி எங்களோட பார்வை மாறுது. இல்லை சில நேரத்தில் நாங்கள் ஆத்ம உணர்வு எங்களுக்குள்ள ஒரு மந்திரம் மாதிரி சொல்லி கொண்டிருப்போமே தவிர, ஆனால் நாங்கள் கடந்த காலத்துக்கு ஒரு பாதிக்கப்பட்டவராகத்தான் இன்னும் இருப்போம். நாங்கள் தூய இதயம் சுத்தமான இதயம் என்னெல்லாம் சொல்லுவோம் சுத்தமாக, ஆனால் ஞாபகத்தில் எங்களுக்கு இருக்கும், அதுலேருந்து விடுபட முடியாமல் இருப்போம், இன்னும் அதை வச்சு கொண்டிருப்போம். அப்போ அதனால் அது உண்மையாக என்ன இட்டுத்தான் நான் எனக்கு அது ஒரு கவலையாக இருக்கும், இல்லை இதுலேருந்து என்னால் விடுபட முடியலை. ஏன்னா அந்த காயங்களை நான் ஆற்றிக்கொள்ள விரும்புவேன். ஏன்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையில் அது என்ன புண்படுத்தி இருக்கலாம், அது ஒரு கர்மாவாக இருக்கலாம், அது என்னுடைய கர்மா, அதை நான் புரிஞ்சு கொள்ளணும், அந்த காயங்களை நான் ஆற்றிக்கொள்ளணும். அதுதான் அந்த சுயமரியாதை உண்மையான, அதாவது அந்த புண்படுத்துதல்கள் அதுகள் காயங்களில் நான் ஆற்றிக்கொண்டு அதை இன்னும் தொடராமல் இருக்க வேண்டும். சில நேரத்தில் எங்களோட சொந்த தவறுகளை பார்க்க எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் யாராவது நீங்கள் மரியாதை வச்சிருக்கிறவர் உங்களோட தவறுகளை சுட்டி காட்டினோன்னே பிறகு அதை சரி செய்கிறதுலே உங்களோட வாழ்க்கை போகும். இல்லை அவங்க சொல்கிறது பிள்ளை, நான் செய்கிறது தான் சரி, செய்தது சரி. இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது. என்று சொன்னால் முதல்ல எனக்கு நாடகத்தில் தான் நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. எல்லாருமே நடிகர்கள் தான், தங்கட பாங்களை நடிச்சு கொண்டிருக்கணும். ஆனால் இந்த தவறை பார்த்தவர்கள் அங்கே இருக்க ஒரு சாட்சியாக அவர்கள் பார்க்க வேண்டி இருந்தது. அப்போ அதனால் அவர்கள் தான் என்னுடைய நண்பர்கள், அவர்களும் என்னுடைய நண்பர்கள். என்னுடைய தவறுகளை அவர்கள் பார்த்தா கூட இப்போ நாங்கள் இந்த ஆத்ம உணர்வுன்றது என்னுடைய மனசில் அந்த பிராமண வாழ்க்கையில் ஹனிமூன் காலப்பகுதின்னு சொல்கிறது மிகவும் சந்தோஷமான பகுதின்னு சொன்னால், பாபா அந்த குழந்தையாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நாங்கள் அது பிரச்சனையே இல்லை அந்த மாதிரி இருப்போம். ஆனால் கொஞ்சம் முதிர்ச்சி வந்தோடனே கொஞ்சம் பொறுப்புகளை எடுக்க தொடங்கினோன்னே எங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் அங்கே நாங்கள் ஒரு பெரு வரணுமெண்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ தான் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா, அந்த காலத்தில் கிராமஃபோன்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்ட் பிளேயர் இருப்போம், அதில் ஒரு ஊசி இருக்கும். அந்த ஊசி சுற்றி கொண்டு வர அந்த பாட்டு பாடும். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நாடகம்ன்ற இந்த இதில் நாங்கள் அதில் என்ன செய்கிறோம், அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுவோம். அப்போ அதை ஸ்டக் ஆகிட்டா என்ன செய்கிறோம், மீண்டும் மீண்டும் அந்த பழைய இடத்துக்கே போய் வருவோம். ஸோ அப்போ இங்கே தான் நாங்கள் எங்களோட தவறுகளை பார்க்கும்போதும் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும். அதாவது அவருக்கு மேலே
அந்த நாடகத்தின் இந்த மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது. ஓகே, நான் முன்னேறதுக்கு தான் இது நடந்தது. அப்போ அது ஓகே, இதெல்லாம் இப்படித்தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. சரி, நான் அப்படி நடக்க வேண்டி இருந்தது. அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். I once saw a cartoon with a cat in a psychiatrist's chair, and it was like a Freudian character and telling the cat that if you want to be free from all forms of pain, sorrow and distress, எல்லா விதமான துன்பம் துயரங்கள்லேருந்து விடுபட வேணும்னு சொன்னால் உங்களோட வாழ்க்கையில் and stuff, but it's like you can't be perfect until you're perfect. I mean, you can't be full. The bucket. நாங்கள் இந்த வாளி முழுமையாக நிரம்பும் மட்டும் அது நாங்கள் நிரப்புன்ற அந்த வழிமுறையில் தான் இருப்போம், செயல்முறை திட்டத்தில் தான் இருப்போமே தவிர அது முழுமையாக நிரம்பாது. ஸோ அதனால் நாங்கள் முழுமை அடையும் மட்டும் நிச்சயமாக அந்த மாதிரி தான் இருப்போம். Different versions of the story, but it was something like, Baba sent him a message saying, "Don't worry, child. The children are an ocean of mistakes, and one more is not going to make much difference." And I'm sending orders for the sister to make a second batch of this delicious ice cream, and this time, do make sure you remember Shiv Baba. And I thought, அந்த ஒரு கதையாம் கிஷோர் பாய் ஐஸ்கிரீம் செய்யும்போது பாபாவை நினைவு செய்யாமல் செய்ததுன்னு சொல்லும்போது பாபாவை அப்போ பாபா சொன்னாராம், ஓகே பிரச்சனை இல்லை, நான் அந்த சிஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறேன், இன்னொரு பேட்ச் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் செய்வோம். அப்போ அந்த நேரம் நீங்கள் பாபாவை நினைச்சு கொண்டு செய்கிற மாதிரி செய்யுங்கோ, அதில் கவனம் செலுத்துங்கோண்டு பிரம்ம பாபா சொன்னாராம். ஸோ அப்போ அதே மாதிரி சில நேரத்தில் நாங்கள் எங்களை பற்றியே நிறைய எதிர்பார்க்குறோம். அதுதான் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ல மெல்ல சின்ன சின்ன அடி எடுத்து எங்களை முன்னேற்றி கொண்டு போகிறது அது நல்லதாக இருக்கும். அதாவது நாங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் செய்தாலும் அதை நிலையாக செய்து கொண்டு போகிறது, தொடர்ந்து செய்து கொண்டு போகிறது. அது ஒரு ஆராய்ச்சியில் சொன்னார்களாம், இது எங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும். ஸோ இப்போ பாபாவும் அதை தான் சொல்கிறார் எங்களுக்கு. இப்போ ஆத்ம உணர்வு நாள் முழுவதும் நாங்கள் வச்சுக்கிறது. இப்போ நாங்கள் அதை பற்றி பேசுகிறோம், அதை பற்றி சிந்திக்கிறோம், அதை பற்றி வாசிக்கிறோம். ஆனால் நேர்மையாக சொல்லுங்கள், எவ்வளவு நேரத்துக்கு நான் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறேன்? நான் உங்களை இப்போ ஆத்ம உணர்வில் இருந்தேன்னா நான் இப்படி எதிர் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன் தானே. அப்போ என்னுடைய ஆத்ம உணர்வுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் சேர்த்து கொள்ளும்போது அது எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். நான் தியானத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் முற்று முழுதாக அந்த ஃபோக்கஸில் இருந்தோம்னு சொன்னால் அந்த வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ அது இன்னும் எங்களோட சக்தியை கூட்டுது. அப்போ அடுத்த தடவை நான் இன்னும் எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம், அந்த கவனம் அதிகரிக்கும். இவர் என்ன செய்வாராம்,
ஒரு பல்ல ஃப்ளாஸ் பண்ணுவாராம். அப்போ ஒவ்வொரு காலமும் அவர் செய்யும்போது அவர் சொல்லுவாராம், ஆமாம் நான் வெற்றி பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது தன்னை பற்களை வந்து சுத்தம் பண்ணுறேன், அந்த ஃப்ளாஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஆத்ம உணர்வும் நாங்கள் அதை செய்யும்போது அதில் ஒருமுகப்பட்டிருக்கும் போது நான் வந்து பிரதர் வந்து சின்ன பிள்ளைகளோட ஏதோ வேலை செய்கிறாராம் அவர். அப்போ நான் சில நேரத்தில் நிறைய பேசுவேன். அப்போ அதனால் எனக்கே நான் சொல்லுவேன், டேவிட் நிறைய பேசாத, அமைதியாயிரு என்று நான் எனக்கே சொல்லிக்கொள்ளுவேன். ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு அந்த பழக்கம், நிறைய பேசுகிற பழக்கம் இருக்குது. அப்போ அதை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம். எங்களுக்கு என்னோடயே நான் பேசுவேன். அதனால் 100% வந்து நாங்கள் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறதுன்றது சாத்தியமில்லை. அப்படி சொன்னால் அது வந்து நாங்கள் எங்களையே நாங்கள் ஏமாற்றி கொள்வது தானே. எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் நம்புகிறேன் 100% நான் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்க நம்புவாங்க நாங்கள் வெற்றி பெறணும். அப்போ அவர் வந்து லிவர்பூல் டீமா 99வது நிமிஷத்தில் அவர்கள் வென்றார்களாம். அப்போ அந்த கடைசி விசில் ஊது மட்டும் அந்த வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்படையில்லை இல்லையா? ஸோ நாங்கள் கடைசி மட்டும் அந்த நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது. அவர் ஃபுட்பால் பிளேயரா, கால்பந்தாட்ட வீரர். அதாவது எங்களுடைய பழைய எங்களுக்குள்ள இருக்கிற காயங்களை நாங்கள் கண்ணறிஞ்சு அல்லது அதோடைய நிற்கிறது கூட சில நேரத்தில் ஒரு பழக்கம் ஆயிடுது. ஸோ அதை நாங்கள் கண்டறிஞ்சு அதை சுகப்படுத்த வேணும். ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள் மனம் புண்பட்டிருப்போம், விபத்துக்கள் எங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கும், ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால நாங்கள் காயப்பட்டிருப்போம், ஆழமான காயங்கள் வடுக்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ எங்கள்ட இந்த வடுக்களை வந்து கண்டறிகிறது வந்து ஒரு எதிர்மறையான விஷயம் அல்ல. நிச்சயமாக அதை கண்டறிஞ்சு நாங்கள் அதுக்கு பின்னால் என்ன காரணம் என்று கண்டறிஞ்சு இப்போ அது மிகவும் நல்ல விஷயம். நாங்கள் அதை ஒரு பயனுள்ள விஷயம், அதை கண்டறிஞ்சு எங்களை ஏன் நான் அப்படி நடந்து கொள்றதுக்கு என்ன காரணமாக இருந்ததுன்றதை கண்டறிகிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம். அப்போ அதுக்கு பிறகு ஸோ இதிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுறதுன்னு நான் அதுக்கான அடிகளை நான் எடுத்து வைக்க முடியும். அதனால் இந்த மாதிரி வலிகளோ வேதனைகளோ வர்றது வந்து நல்லம், அது வந்து தேவை. ஏன்னு கேட்டால் அப்போ தான் நான் அறிஞ்சு கொள்ளுவேன். அப்போ சில பேர் இந்த வடுக்களால் தான் வந்து இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் டக்குன்னு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறது. ஸோ அது நாங்கள் எங்களுக்குள்ள போய் ஆழமாக கண்டறிகிறது நல்ல எங்களை மாற்றிக்கொள்றதுக்கு.
experience 75% feeling awful. Or, 95%, that's a 5% decrease in feeling awful. Now, if you flip that over... அதாவது நாங்கள் இப்போ 75% நாங்கள் நிரம்பி இருக்கிறனா அல்லது 25% விழுறனா அல்லது 95% சரி உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாயை வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம் உங்களை அந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கும் உங்களை நான் வெக்கப்பட வைக்கும். ஆனால் மோகினி தீதி அவியத்த பரிவாரில் சொன்னார்கள் மாயை வந்து என்னுடைய நண்பராக்கி கொள்கிறேன் நான். மாயை என்ற அந்த அது எங்களுக்கு விடப்பெறத்தான் வருது. ஒன்றில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம், இல்லாட்டி நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம். அப்போ எங்களோட பிராமண வாழ்க்கையை பார்த்து கொள்றதுக்கு ஒரு நல்ல வழிமுறை என்ன, அதுதான் எங்களை ஸ்திரப்படுத்துது. என்ன ஸ்திரப்படுத்துது? நாங்கள் முழுமையடைய விரும்புகிறோம். என்ன முழுமையாக நான் என்ன நான் ஆக விரும்புகிறேன். இப்போ மாயை என்று சொல்கிறது ஒரு கற்பனை. மோகினி தீதி வந்து அவ்யத்த பரிவாரில் இதை பற்றி நிறைய சொல்கிறார். அதாவது புல்சாயில் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த அம்புகள் எறிவோம். ஆனால் அந்த நடு மையத்தில் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதுதான் உண்மையான ஆதியான நான். ஸோ அப்போ அந்த வெளி இது விடயங்கள்லேருந்து என்ன நான் என்ன விடுவிக்கிறது வந்து மிகவும் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம். அதாவது நான் ஆதியான அந்த ஸ்திதியிலிருந்து நான் இல்லாத நிலையை பார்த்து அதோட நான் படிப்படியாக வந்து நான் அதோட எனக்குள்ள நான் செயல்பட்டு அதிலேருந்து விடுபட்டு நான் மீண்டும் அந்த ஆதியான ஸ்திதியை அடைய வேணும். இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தில் இது இந்த மாதிரி நான் செய்யும்போது அது வேலை செய்யுது. அப்போ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரிட்ரீட்டுக்கு வந்தபோது அப்போ நான் வித்தியாசமாக உணர்ந்தேன். நேற்றுக்கு வித்தியாசமாக உணர்ந்தேன். இந்த உண்மை நிஜம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வந்து வேறுபட்டவர்களாக தான் இருப்போம். அதாவது நான் அந்த பழைய நான் அல்ல, நான் ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறேன். இப்போ இந்த இப்படி ஒரு வடுகான பற்றிய ஒரு கதையை சொல்கிறேன். சான் பிரான்சிஸ்கோவில் 1989 அக்டோபர் 17 ஒரு பூகம்பம் ஏற்பட்டது. அவங்க வந்து ஒரு கட்டட தொகுதியில் வெளியில் இருந்தாங்களாம், பஸ்ஸுக்கு நடந்து போய் கொண்டிருந்தாங்களாம். அப்போ அந்த பூகம்பம் நடந்த போது புதிய பிகேஆர் அப்போ பாபா நினைச்சு அவருக்கு நல்ல ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டதாம். அது ஒரு லைட் போஸ்ட் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் நின்றாவாம். அப்போ நான் தான் பார்த்தாவாம். அதாவது ஒவ்வொரு வகையான சம்ஸ்காரங்களையும் தன்னால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததாம். அது ஒரு மிகவும் ஒரு உடனடியாக நடந்தது. அந்த கணத்தில் ஒரு மனிதன் 6 அடி அந்த
the street cussing அவர் every word, angry. கோபத்தில் His papers flying everywhere. Another man in the distance opened his arms. He had a briefcase, he had a suit. அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து And the women in front of him கையை திறந்தார். turned around as if it was choreographed. Turned around and went under his arms. ஒரு பெண் வந்து அடுத்த It was like you wouldn't have believed it if you staged it, you know. And then some people went under the building ledge. சில பேர் வந்து கட்டடங்களுக்கு கீழே போச்சுனம்மா. Glass could. ஏன்னா அந்த கண்ணாடி எல்லாம் அவங்களுக்கு கீழே போனதாம். அது பிறகு எல்லாம் முடிஞ்சோன்னே And I said, well, nothing. இப்போ நான் Right, the electricity doesn't down. அதுக்கு பிறகு கரண்ட் இருக்கு எல்லா இடமும் புகை. அப்போ நான் அப்படியே நடந்து போய் கொண்டிருந்தேன். Like a fly. I don't know what, you know, you want to be a fly on the wall. நான் இப்போ வந்து Totally in observation. நான் முற்று முழுதாக அவதானி மாதிரி தான் இருந்தேன், அவதானிச்சு கொண்டிருந்தேன். Underground. சில பேர் வந்து I saw them coming out with disbelief that everything was பாதாளத்திலேருந்து கீழே இருந்து மேலே வந்துச்சு. நம்ம அவைகளுக்கு நம்பவே முடியலை. பிறகு section. And I've been walking for at least 10 minutes. கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் நான் நடந்திருப்பேன். Latina mother and her 10 ஒரு அம்மாவும் ஒரு 10 வயசு. uncontrollably in the middle of the intersection. அதாவது அவங்க அப்படியே நடுங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க 2 பேரும். அவங்கள Across the street, these பிறகு two bikers come out. 2 பைக்கில் வந்தாங்க. They do all that. They deliver messages from. அந்த செய்திகளை கொடுக்குறது ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து. Peter, yeah, where were you? Oh, yeah, that was so cool. Oh, Like, let's do it again. அவங்க அந்த மீண்டும் செய்யலாம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன் மாதிரி இருக்குது. As I walked on, I saw பிறகு இன்னும் people ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொருத்தருக்கு close to the occasion, directing traffic. உதவி செய்கிறாங்க. சில பேர் சாதாரண உடையிலேருந்து டிராஃபிக்கை வந்து நெறிப்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்கிறாங்க. அப்போ அன்றைக்கு அப்போ இப்படியே நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன், Okay, ஒவ்வொன்றையும் அவதானித்து கொண்டிருக்கிறேன். how I want to witness அப்போ நான் எப்படி அதை பார்க்க போகிறேன், traumatic events. இந்த நடந்த அந்த விபத்தை. I have to let it do what it needs to do. இப்போ நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்ய வேண்டியிருந்தது. For you know why the cycle has to turn. அப்போ ஏன் இந்த சக்கரம் சுழல வேண்டி இருக்கிறது, ஏன் இப்படி அசைய வேண்டி இருக்கிறது. Baba's given us this blessing. பாபா எங்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கிறாரு. நாடகத்தை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும். Past, present, and future. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலத்தை அறிஞ்சு கொள்ளணும். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த அலைகளில் எப்படி பயணம் செய்கிறது, இந்த மாதிரி காட்சிகளை பார்த்து நாங்கள் எப்படி அதிலிருந்து விடுபடுறது. 95%. 95% அல்லது 10%, ஆனால் எவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் அது உதவி செய்ய போகுது மற்றவங்களுக்கு. Drama, and that's அந்த நாடகத்துக்கு one thought. As எப்படி அப்பால் பட்டு இருக்கிறது. she's I enjoy what has been said. அவங்க சொல்கிறத நான் ரசித்து கொண்டிருக்கிறேன். I hear when I hear David is that to be, you know, grounded and honest, because it's easy to come into Brahmin life and ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கையில் வந்துட்டு இந்த எங்களோட அபிப்பிராயங்கள் அதுகளோட நாங்கள் பறந்து கொண்டிருப்போம். ஆனால் சில நேரத்தில் அது பக்தி அபிப்பிராயம் இருக்கும். அப்போ நான் இப்போ முழுமையாக இருப்பேன், நான் என்ன கடவுள் என்னோட இருக்கிறார். ஆனால் நாங்கள் பார்க்குறோம் பிறகு எதிர் நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் போது எனக்கே அது கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் கீழே தரையில் இருந்து என்னையே நான் புரிஞ்சு கொண்டு என்னையே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், இந்த உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. எங்கேருந்து நான் ஆரம்பிச்சனோ நான் அதுலேருந்து. ஆனால் கடந்த காலத்துலேருந்து வரும்போது நாங்கள் வேறு யாரும் மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. so feel is what
அப்போ அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதாவது நான் வேறு ஒருத்தர் மாதிரி இருக்க முயற்சி செய்கிறது. And I feel that when I find my feet in the present, ஆனால் நாங்கள் எங்களோட பாதங்களின் நிகழ்காலத்தில் இருக்கும்போது நான் எதிர்காலத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். மற்றவர்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கணும்னு நான் கவலைப்பட மாட்டேன். and what you were saying also, Baba, I said in Murli, several பாபா முரளியில் பல தடவைகள் சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு துளி துளியாக என்ன நினைவு செய்யுங்கள். அப்போ அந்த துளி துளியாக நாங்கள் அது அதிகரிக்கும் போது பாபா constant, சதா கான்ஸ்டன்ட் நிலையாக இருக்கிறது. fantastic impression, அப்போ அது effort. So the regularity, but that takes maturity, it takes patience. முதிர்ச்சி எங்களுக்கு தேவை, எங்களுக்கு அன்பு தேவை, ஆழமாக. I'm getting a signal that the time is up. ஓகே. I'm listening to myself now talk like this, but some years ago I wouldn't be talking like this. சில வருஷங்களுக்கு முன்னம் நான் இப்படி பேச மாட்டேன். I have to kind of remind myself what I was நான் எனக்குள்ளேயே நான் when I first came in. I was a bit of a, what I call a space cadet, you know. But looking back now, I can see, yeah. இப்போ நான் அதை பார்க்கும்போது நான் மாறி இருக்கிறேன். நாங்கள் எல்லாரும் மாறுறோம். Even coming in now, இப்பொழுது வருபவர்கள் கூட it's change. மாறுவார்கள். So it's not that you come straight to this stage. That's what I இப்போ guess. நேரடியாக இந்த இடத்துக்கு வர முடியாது இல்லையா, அதுக்கு நேரம் எடுக்கும். I just like to end off with that. ஸோ அப்போ அதை நாங்கள் இதோட முடிப்போம். There's just a feeling of family maturing. அதாவது குடும்பம் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு போகிறார்கள், அந்த உணர்வு தான் எனக்கு ஏற்படுகிறது. Time, and I think everyone நீண்ட காலம் நீங்கள் இந்த பயணத்தில் இருக்கிறீங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கும் எங்களோட பிராமண வாழ்க்கை உண்மையாக நிஜமானதாக இருக்கணும், நேர்த்தியானதாக இருக்கணும். இதைத்தான் விரும்புகிறோம் இல்லையா நாங்கள். and it's lovely to see this collective wave unfolding within. ஸோ அப்போ நாங்கள் ஒன்று திரட்டிய முறையில் இந்த அலை நாங்கள் ஒருவரோடொருவர் நாங்கள் So thank you very, very much. And பாதுகாப்பாக உணர்றோம். point now for us So to just have some yoga together. இப்போ நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து யோகம் செய்வோம். ஓம் சாந்தி. Thank all the panelists for the ஸோ எல்லாருக்கும் sharing from the heart. மிகவும் உண்மையான அந்த அவர்கள் இதயபூர்வமாக அவர்கள் பயந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. சில அறிவித்தல்கள் கிச்சன் டைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து தயவு செய்து வீகன் gluten ஃப்ரீ குளோபல் ஆஃபீஸில் பதிவு செய்யுங்கள். That only those who have registered for this இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணவர்கள் மட்டும்தான் அந்த லைனில் போய் வீகன் சாப்பாடு எடுங்கள். ஏன்னு சொன்னால் அது எத்தனை பேரோ அந்த பேர் கொடுத்தவர்களுக்கு தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள். coffee mugs to your rooms, please. அதோட காஃபி மக்ஸை உங்களோட